साहाय्य करिसेंती सेति प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंतु आमे इस समय आराधना करबा को जीवा आ समस्ते वीडियो ऑन करबा बसिबा प्रभुंकर गौरव करबा प्रभुंकर महिमा करबा समस्ते प्रभुंकर गौरवार्थे आमे समस्ते इस स्थान रे बसी अछु आमे समस्ते वीडियो ऑन करबा बसिबा आ इस समय आमान को गहन रे सुदूर फुलवाणी रु आमानकर अति प्रिय सिस्टर आ मधुमिता नायक सिस्टर आज आम गहन में उपस्थित अच्छा प्रभुंकर गौरव प्रभुंकर महिमा करने निमंते आराधना करने निमंते निमंते एक वाक्य मु पठन करने को चाहे। आज अनंत काल सदाप्रभुंक नाम धन्य हो सूर्यर उदय स्थान ठारू तहिर अस्त स्थान पर्यंत सदाप्रभुंक नाम प्रशंसनीय। सदाप्रभु समुदाय गोष्ठी उपरे ताहांक गौरव आकाश मंडल उपरे उच्चीकृत जहाँकर आसन ऊर्ध्वरे। ईश्वरंकर जीवंत वाक्य दे आराधना करने को जाउथिबा आमानकर अति प्रिय सिस्टर प्रत्येक जूम रे आराधना द्वारा वाक्य द्वारा आओ प्रिजाइडिंग द्वारा सुपरिचित आमानकर मधुमिता सिस्टर आज आमानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे आसी प्रभुंकर गौरवार्थे व्यवहृत हेबाकु जाउ अछंती। आसंतु गोटे उच्च करताल दे आमाने प्रिय सिस्टर को स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर ए समय आपणकर आपण आमान को आराधना रे पढे नियन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी प्रेज द लॉर्ड उपस्थित जड़ित प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम प्रेज द लॉर्ड जणाए। प्रभु आज सुंदर दिवस प्रातःकाल समय आम प्रत्येक को तांकर सानिध्य तले बसी गौरव प्रशंसा करने निमंते सुजोग देथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। संगे सुंदर भाव स्वागत करथिबा निमंते दीदी को मध्य धन्यवाद देबा को चाहे। आसंतु ए समय आराधना मध्य आम समस्त जीवा मिलित भाव प्रभु आराधना करबा। प्रभु हमको जीवित मध्य गणित कले स्वल्प समय दे स्वल्प समय आम प्रभु को दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आज प्रातः काल तुमको धन्यवाद दोच बापा। धन्यवाद दोच बापा इस समय प्रभु तुम्हारी चलते बस तुम्हारी गौरव प्रशंसा करबा निमंते तुम्हें मते दिन धूली को तुम्हें बाछिले प्रभु धन्यवाद तुम्हें पाओ गौरव तुम्हें पाओ प्रशंसा तुम्हें पाओ। धन्यवाद दोच बापा। हालेलुया। स्तुति वंदना तुम्हें पाओ बापा। हालेलुया। तुम्हारी आराधना करूछ बापा तुम्हारी स्तुति करूछ बापा। हालेलुया। तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा करूं जीवन दे दया किया जना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा करे जीवन दे दया किया जना करूं तेरी आराधना करूं। तू है महा सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झंकार हृदय की तार छेड़े झंकार तेरी आराधना हे मध के तेरी आराधना हे मध गे जीवन से मेरे तू महिमा पाए एक ही कामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दया किया जना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा करे जीवन दे दया किया जना करूं तेरी आराधना करूं
सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राग। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राग। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाता है आनंद का राग, हर पल सुनाता है आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा करी जीवन दे दे, दया किया जना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा करी जीवन दे दे, दया किया जना करूं। तेरी आराधना करूं। यस पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हें धन्यवाद और प्रशंसा पावे। तुम्हें योग्य अट परमेश्वर प्रभु। तुम्हारी आराधना करुछु, तुम्हारी स्तुति करुछु, तुम्हारी प्रशंसा करुछु प्रभु। कारण तुम्हें प्रशंसा निवासी परमेश्वर प्रभु। तुम्हें तुम्हारी गौरव कहा दे न था परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद तुम्हें पाओ, प्रशंसा तुम्हें पाओ, गौरव तुम्हें पाओ पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व शक्ति है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार
से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु। यस लॉर्ड। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु। सुध जल तू छिड़क दे मन को मेरे, बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। यस लॉर्ड। सुध जल तू छिड़क दे मन को मेरे, बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु, धो दे मेरे प्रभु। भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी राजा, तू ही मेरा सिपा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा,
तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तुम्हारे नाम को अच्छी तो कुछ बापा, तुम्हारे नाम महिमा को तो कुछ बापा। ये प्रार्थना कर समय प्रभु मत दिन धीरे तुम बाछिले प्रभु, तुम्हारी आराधना करबा निमंते प्रभु ওই সময় তোমার আরাধনা করেছো বাপা, বিশ্বাস করছো বাপা যেটা প্রার্থনা করার আরাধনা তুমি গ্রহণ করিয়েছো প্রভু, তোমার সিংহাসନରେ এই আরাধনা পৌঁছেছে প্রভু। তো সঙ্গে সঙ্গে এখানে উপস্থিত প্রত্যেক হৃদয়ের মধ্যে প্রভু পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক জন তোমার সেই জীবন্ত বাক্য শুনবা নিমন্তে প্রস্তুত অটନ୍ତି ବୋଲି আমি বিশ্বাস କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ ଆମେନ ଆମେନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ଆହୁରି ସରି ସମୟ ଅଛି 2 ମଧ୍ୟ। ମିନିଟ ଅଧିକ ନେଇଗଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସମୟ ଅଛି। 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସିଷ୍ଟର ମୁଁ ଗାଇବା। ମତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ। এই ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲା ଭାବିଲି। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟେ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମରି ନାମେ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟେ ଦିଅ, ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ, ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ, ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟେ ଦିଅ, ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା, ସଲମନକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଅବ୍ରାହମକୁ କଲ ଆଦି ପିତା, ଏଷ୍ଟରକୁ ମହାରାଣୀ। ଓ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା, ସଲମନକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଅବ୍ରାହମକୁ କଲ ଆଦି ପିତା, ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, ହୋ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟେ ଦିଅ,
ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋର, ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋର, ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ନିଅ ପ୍ରଭୁ କଢ଼ାଇ, ପାଇବି ପରିତ୍ରାଣ। ହୋ ନିଅ ପ୍ରଭୁ କଢ଼ାଇ, ପାଇବି ପରିତ୍ରାଣ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭସିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟେ ଦିଅ, ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମେ। ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଓ ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟେ ଦିଅ, ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମ। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମାତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଅଳ୍ପ ଦିନର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରୁ। ଆସନ୍ତି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ରେ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରାଣ, ରେ ପ୍ରାଣ, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ। ନିଜ ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କାହିଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କାହିଁ। ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ଜୀବନ, ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ଏହି କ୍ଷଣ। ଅଛି ଦିନେ ମରଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ। ରେ ପ୍ରାଣ, ରେ ପ୍ରାଣ, ରେ ପ୍ରାଣ, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ, ଅଛି ଦିନେ ମରଣ। ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ସଦା ତୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛୁ। ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ରୂପ ଯୌବନ ପାଇଁ ଖାଲି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଅଛୁ। ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୀତି ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଅଛୁ।
ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଖାଲି ତୁ ସପନ ଦେଖୁଛୁ କେବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ତୁ ଜାଗତିକ କର୍ମ କେବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁ ଦେବୁ ତୋର ମନ କେବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ତୁ ଜାଗତିକ କର୍ମ କେବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁ ଦେବୁ ତୋର ମନ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ରେ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଭୋଜନ ପାନ ପାଇଁ ବେଶଭୂଷଣ ପାଇଁ ନୀତି ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଖାଲି ତୁ ଦରାଣ୍ଡି ହେଉଛୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିଶା ସେବନ ପାଇଁ ସଦା ତୁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଅଛୁ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନେ ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ସଂସାର ଜାଲରେ ପାଇଁ ଯିବୁ କେତେ ଦିନ କେବେ ଆଉ ଫେରିବୁ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସଂସାର ଜାଲରେ ପାଇଁ ଯିବୁ କେତେ ଦିନ କେବେ ଆଉ ଫେରିବୁ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ରେ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ 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 थैंक यू दीदी प्रेस कर लो ଧନ୍ୟବାଦ ମଧୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା, ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆରାଧନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ, ପ୍ରତିଟି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ प्रेस କରନ୍ତୁ। कर लो दीदी धन्यवाद ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯଦି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଉ ସେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ କଢାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆମଙ୍କର ଅନଲାଇନ ବାଇବଲ କ୍ଲାସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା 11-12 ତାରିଖର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏହା ବର୍ଷା ସିଜନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସପ୍ତାହଟି ଯେପରି କୌଣସି ବଡ଼ ବର୍ଷା ନ ହଉ ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସାରନ ଅନଲାଇନ ମ୍ୟୁଜିକ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2024 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଏଲସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଚାଲିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ରଖାଯାଇଛି। ବାଇବଲ କୁଇଜ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର କାଉନସିଲିଂ ଉପରେ ରହିବ। 1 ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ। ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରୁ କ୍ଲାସ ରହିଛି, ଜଏନ୍ କରିବା ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ଜେନା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ଗସ୍ତ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଆଣିଲେ। ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ, ନିଜ ଗାଁକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଲୁକପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମାର୍କପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରାଚୀନ ଲୁକପାଣି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ମେଡିକାଲରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାତିଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ମିରାକଲ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ବିନା ଅପରେସନରେ ପିଲାଟି ଠିକ ହେଇପାରିବ, ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତା ସହିତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ଯୁଗଲ ଜେନା ସାର୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧୁ ସିଷ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖା ଦିଦି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜବ୍ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆସିଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଜୀବିତ ସତ୍ୟ, ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ଭୂମିରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ରାତିରେ ସୁନିଦ୍ରା ଦେଲ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତକୁ ଯୋଗ କରି ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ରାଜା ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସୀ ସଂଯୁକ୍ତ ରେଖା ସିଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେସନ ପ୍ରେୟରରେ କଢେଇ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପା ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆହୁରି ଆହୁରି ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ତୁମର ଗୌରବ ନିଅ ଯେତେ ଜଣ ଇଣ୍ଟରସେସନ ପ୍ରେୟରରେ ପ୍ରଭୁ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପର ନ୍ୟାୟ ଗୃହୀତ ହେଇଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ରାଜା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ରହିଛି ଆପା ତୁମ ଦାସ ସମସ୍ତ କହି ସାରିଛନ୍ତି ଆପା ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ଗୌରବ ନିଅ ବୋଲି ଆପା ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଉତ୍ତର ଦାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପା ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏସ୍କେ ଜେନା ଆଜ୍ଞାକୁ ଆପା କୁଶଳତାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜପତି ନେଲ ଏବଂ କୁଶଳତାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ ଏବଂ କୁଶଳତାରେ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚାଇଲ ବୋଲି ଆପା ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ରାଜା ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା ମାର୍କ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆପା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛି ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନ ଅସ୍ଥିକୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଭୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ବନ୍ଦନା ନିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନାତିଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ଅଛି ତୁମର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରଖୁଛି ରାଜା ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ତାହା କରିବେ ଆପା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଳ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ଡକ୍ଟର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପିଲା ଯେପରି ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତୁମ ନିକଟରେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପକ ବଳିକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଆପା ସେହିପରି ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ କର ବୋଲି ଆପା ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମଧୁମିତା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କର ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ବନ୍ଦନା ନିଅ ବାପା ତାଙ୍କର ଯାହା ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବାପା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତୁମେ ତୁମର ଗୌରବ ନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଗଳ ଜନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତୁମରି ହସ୍ତରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ରଖୁଛି ଆପା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ତୁମର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ଆମେ ଯେପରି ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନକରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ବାପା ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ଦେଇ ତୁମେ ତୁମର ଗୌରବ ନିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମର ସେଇ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେନ 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 ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ବସିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ତ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧୁମିତା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନେ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ
आमानकर अति प्रिय आज्ञा पुणी महान परमेश्वरंकर अभिषिक्त दास आउ जुगल जेना आज्ञा रेवरेंड जुगल जेना आज्ञा आज आमानक गहन रे उपस्थित अछंती आउ रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ आज्ञा को आसंतु गोटे उच्च करताल दे आमाने स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा ए समय Praise आपणकर the आपण आपण आमानको ईश्वरंकर जीवंत वाक्य दे आगो कढाई नेबा हेबे आपण जेतेबेले वाक्य कहउथिबे सेही समय आमानकर मधुमिता सिस्टर पुणी प्रेमांगिनी कर सिस्टर एमाने दुई जण आपनको रेफरेंस पठन करिबारे सहायता करिवे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। praise the Lord, praise the Lord. प्रभुंकर महानामर धन्य हो आजिर प्रातः काल पाई आजिर प्रातः काल रे आपण मानक गहन रे प्रभुंकर सेवा करिवार अवकाश प्रभु देइछन्दी। तेणु मु विशेष परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे आजिर ए रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जूम मीटिंग रे जोग देइथिबा प्रत्येक प्रभुंकर दासदासी माननकु मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जणाए। नमस्कार एवं विशेष आमानकर होस्ट महाशय रेवरेंड पीटर कुमार करम को धन्यवाद देवी। मु दीनदासन को स्मरण कले सुंदर सुजोग देइछन्दी परमेश्वरंक वाक्य रु प्रकाश करिवा निमंते एवं आज प्रिसाइडिंग करुथिबा सिस्टर संयुक्ता रेखा भौणी को मत धन्यवाद देवी। अति सुंदर भाव में मत से आह्वान करिछन्दी। प्रभु तांको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु एवं आज वर्शिप करुथिबा सिस्टर मधुस्मिता नाइक अति सुंदर भाव में से हृदयस्पर्शी गीत गुड़िक गान करी आमानकु उत्साहित करिछन्दी। तेणु प्रभु तांको मध्य प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। से जा हो आसंतु आमाने अल्प समय प्रभुंक जीवंत वाक्यरु श्रवण करिबा आउ जो अंशटी आमाने पाठ करिबा ता आपण माने पाइबे द्वितीय थेसलोनिकीय पुस्तक तार 2 पर्वर 1 रु तार 4 पद पर्यंत पाठ करी। द्वितीय थेसलोनिकीय पुस्तक तार 2 पर्वर 1 पद रु 4 पदर शेष अंश पर्यंत पाठ करिबा। जदि कोनसी भौणी मान अछंदी पठिबे। हे भाई माने आंभ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन और ताहांक निकट रे आंभ मानकर एकत्र हेबा संबंध रे तुम मानकु अनुरोध करूअछि। प्रभुंकर दिन उपस्थित हेलाणी बोली तुमे माने कोनोसी आत्मा की वाक्य की आंभ मानकर द्वारा लिखित बोली मने करी कोनोसी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित और उद्विग्न हो नाही। केही कोनोसी प्रकारे तुम मानकर भ्रांति न जन्माऊ कारण प्रथमे धर्म चुक्ति घटिबो आउ विनाशर संतान और से अधर्मर पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक न हेले प्रभुंकर दिन उपस्थित हबो नाही। से ईश्वरंक नाम रे ख्यात बा पूजित समस्तंकर विरोधी होई निजकु सेमानक ठारू उन्नत करे एपरिकी ईश्वरंक मंदिर रे बसी से आपनकु ईश्वर बोली देखाए। प्रभु आजिर पठित अंश रे श्रवण रे विशेष आशीर्वाद करंतु। आसंतु संक्षिप्त भाव में मु प्रार्थना करी। समस्त अनुग्रह राकर प्रिय प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करुछु। आजिर प्रातः काल रे एई जूम मीटिंग रे जोग दे तुमर सेवा आराधना करिवार अवकाश मानकु देइछ। तुम जीवंत वाक्य श्रवण करिवार अवकाश देइछ सेति पई तुमर धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु तुम्हें वक्ता अट आम श्रोता मात्र तुमर वक्तव्य वाक्य श्रवण करी प्रभु तुम ठारे भरोसा रखी बंचीब अनुग्रह कर। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विशेष को आशीर्वाद कर। जिसुंक नाम रे प्रार्थना करी पिता आमेन। तेबे आसंतु अल्प समय प्रभुंक जीवंत वाक्य श्रवण करिबा। प्रिय मोर बंधुगण वर्तमान रो समय होउछि समय रो मुख्य प्रसंग होउछि प्रभुंकर द्वितीय आगमन। एई दिन मानंकरे प्रभुंकर द्वितीय आगमन विषय ही प्रचारित हेबा नितांत आवश्यक रहिछि। जेहेतु प्रभु जीशुंक पई बाइबल रे 5टी भाववाणी थिला। सेई 5टी भाववाणी मध्यरु 4टी सफल होइछि आउ गोटिए मात्र बाकी अछि।
आमे समस्त जानियछु प्रथम भाववाणी होउछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म तो प्रभु जीशु जन्म ही सारिचंदी द्वितीय रे तांकर मृत्यु से मृत्युवरण करी सारिचंदी तृतीय रे तांकर पुनरुत्थान से पुनरुत्थित ही सारिचंदी चतुर्थ रे तांकर स्वर्गारोहण ही कि मध्य सारिचंदी पंचम रे पुनर्बार से जगत को आगमन करिवे एई भाववाणीटी सफल ही नाही तेणु एई दिन मानंकरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए जगत को पुनर्बार से आसुचंदी तेणु ए दिन मानंकर प्रसंग मुख्य प्रसंग होउछि द्वितीय आगमन विषय आमे आलोचना करिबा नितांत आवश्यक रहिछि तेबे आज आपण मानक मध्यरे द्वितीय थेसलोनिकीय तार 2 पर्वर 1 पदरु 4 पद भितरे मु जहा पढिछि एहा सबुठारु बहुत बड़ टॉपिक आउ बहुत गुरुत्वपूर्ण आकु निजे बुझिबा बुझेइबा मध्य कष्टकर तथापि मु किछि सम्यक धारणा आपण मानक निकटरे रखिया पाई चाहिबी प्रिय मोर बंधुगण प्रथम शताब्दी रे थेसलोनिकीय मंडलीर लोक माने प्रभुंकर द्वितीय आगमन हेई जीव बोली से माने कोन करूतिले चिंता करूतिले प्रथम शताब्दी रे मंडली नुआ रे जते बेले स्थापन करा गला सेही समय विश्वासी माने यीशुंकर द्वितीय आगमन होई जीव बोली से माने कोन करूतिले विभिन्न पत्र आत्मा वाक्य द्वारा से माने कोन करूतिले विश्वास करूतिले किंतु पाउल से मानकु कोन करूछंती सचेतन करई दउछंती पृथ्वी रे अनेक समय रे परी विषय घटिछि अमेरिका रो जणे विशिष्ट प्रभुंकर दास विलियम मिरर कहिकी से 1844 अक्टोबर 22 तारीख रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन करिवे बोली से डिक्लेयर कले से डिक्लेयर कला परे तांकर माने तांको चर्च रो तांको मंडली तांको डिनोमिनेशन रो समस्त लोक माने तांकर घर द्वार जमी बारी विक्रय करी लोक मानकु बांटी देले जेहेतु जीशु जते बेले आसीबे आमे तो पळैबु तांको सहित ए जगतर धन संपत्ति कौन हबो आउ सेति पाई से माने कोन गले 1844 अक्टोबर 22 तारीख रे से माने अपेक्षा ले कले किंतु जीशु आसिले काहे कि से मानकर चिंताधारा भूल थिला आउ सेही प्रभुंकर दास विलियम मिरर कहि कि से दानिएल पुस्तक तार 8 पर्वर 14 पद को पढ़ी से भाववाणी को व्याख्या करी से कौन करथिले प्रकाश करथिले टिके पढ़िबा दानिएल 8 रो तार 14 पद तहिरे से मते कहिले 200-300 संध्या और प्रातः काल पर्यंत तहि उतारे धर्म धाम परिष्कृत हेबो से विलियम मिरर से कौन गले दानिएल 8 पर्वर 14 पद को से ताकू व्याख्या कले ताकू चिंता करिकी से एई पद को नहीं कि जीशुंकर द्वितीय आगमन ही जीव बोली से कहिले एहा केमिति मु आपण मानकु कहिबी तहिरे से मते कहिले 200 कहिले 2000 300 कले 300 संध्या और प्रातः काल पर्यंत कहिले 300 अर्थात 2300 दिन प्रोफेटिक डे हिसाब रे 2300 दिन को 2300 वर्ष बोली कहा जाए एई 2300 वर्ष को से गणना कले ए 2300 वर्ष को 70 सप्ताह कौन करा जिवो हरण करा जिवो 70 सप्ताह होची 490 दिन प्रोफेटिक डे हिसाब रे ताहा 490 वर्ष तेणु 2300 वर्ष रु 490 वर्ष काटी देले आसुची आपणकर 1844 अक्टोबर 2
ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗଣିତକ ବିଷୟ, ସେ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଣନା କଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ଆଉ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ 1844 ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ କଣ ହବ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ତାରିଖ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଆସିବେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 2 ପର୍ବର 1 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଏ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। 2 ପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେକରି କୌଣସି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଅ। ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେ କରି କୌଣସି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଅ। ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଏନି ମିନ୍ସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତୁମେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 3ଟି କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନେ କରି ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା 3 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ଜନ୍ମାଉ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବା ତାଙ୍କର ବିଚାରର ଦିନ କେବେ ଆସିବ ନା ପ୍ରଥମରେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ତାପରେ ସେଇ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ଏ କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଲେସନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଲଲେସନେସ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ନଥିବ। ନିୟମ ଭଗ୍ନକାରୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିବ, ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ରହିଛି, ସେଇ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହବ। ତାକୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ, ଇଂରାଜୀରେ ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସିନ୍ ଅଫ୍ ଇନିକ୍ୟୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ନାହିଁ। ସିନ୍ ଅଫ୍ ଇନିକ୍ୟୁଟି କହିଲେ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବା ସେ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
से जगतरे उपस्थित न हेबा पर्यंत प्रभुंकर दिन उपस्थित हब नाही। तेणु प्रथम धर्मच्युत घटिब एवं विनाशर संतान आंटीक्राइस्ट बा मंडख्रिस्ट जगत को से आसीबे, तांकर राजत्व से करिवे, तापरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबे। एई कथा स्पष्ट भावरे आमाने जगारे कोन करि पारुछु देखि पारुछु। किंतु मोर प्रिय बंधुगण, आम्भ मानकर प्रत्येकंकर बाइबल एक शिक्षा रे आमे समस्ते जानिछु, सेई कथा मु आपण मानको कहिबा पई चाहिबी। मंडख्रिस्ट जते बेले आसीबे सेते बेले क्लेश महाक्लेश हबो, किंतु ता पूर्वरु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य आकाश को आसीबे, एई विश्वास आमे करूछु। द्वितीय आगमन विषय रे बाइबल रे जदि आपण देखिबे बहुत कंफ्यूज विषय सब रहिछि। आउ ताकू आजि आपण मानको निकट रे आउ मु स्पष्ट भाव रे प्रकाश करिया पई चाहू नै, काहे कि बहुत जटिल एवं बहुत कंफ्यूज प्रभुंकर द्वितीय आगमन विषय, काहे कि बहुत क्रिटिकल। से समस्त कथा वर्तमान मु कहिबा पई चाहू नाही, किंतु एतिकी कहिबी जे क्लेश पूर्वरु मंडली ऊर्ध्वगमन करिब, एई विश्वास मानकर रहिछि। जेतु दुईटी उदाहरण, नहंकर जलप्लावन पूर्वरु नहंक परिवार को परमेश्वर जहाज मध्य प्रवेश करिया पई कहिले, जगतर लोक मानक सहित विनष्ट हेबा पाई देले नाही। एवं सोदम गमर रे जते बेले अग्नि पड़िला, ता पूर्वरु लोटंक परिवार को परमेश्वर हाथ धरी बाहर कले। सोदम गमरा रे जो दंड हेला, से दंड सहित लोटंक परिवार को शामिल हेबा पाई देले नाही। ठीक सेही परि भाबरे क्लेश महाक्लेश पृथ्वी मध्य जते बेले घटिबो, ता पूर्वरु प्रभु धार्मिक मानकु बा मंडली को, साधु मानकु से कोन करिवे, आकर्षण करिवे। आ जेते बेले से मध्य आकाश को प्रथम रे आसीबे, जेतु द्वितीय जीशुंकर द्वितीय आगमन दुई प्रकार हबो बोली आमाने कोन करू विश्वास करू। तेबे प्रथम रे प्रभु कोन करिवे, मध्य आकाश को आसीबे। आउ सेति पई जहन तार 14 पर्वर 1 रु 3 पद भितर लेखा अछि, तुम्भ मानकर उद्विग्न न हो, तुम्हे माने ईश्वरंक ठारे विश्वास कर, मो ठारे मध्य विश्वास कर। मोहर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि, जदि न थांता मु तमानु कहि थांते। आउ मु पुनर्बार आसीबी, आउ मु जेउ स्थान रे थाए सेही स्थान को तुम्भ माननकु नै जिबी। प्रिय मोर बंधुगण, प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही कथा निजे से कहिथिले, तेणु से पुनर्बार आसुछंदी। तांको लोक मानकु से कोन करिवे, से जो जगह रे अछंदी सेही जगह को से कोन करिवे, नै जिवे। आउ तेणु प्रेरित पाउल मध्य गोटे कथा कहंदी, प्रथम थेसलोनिकीय पुस्तक तार 4 पर्वर 16 एवं 17 पद रे लेखा अछि जे से प्रभु आपे आदेश देई प्रधान दूतंक स्वर वैश्वरंक तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे। जो माने मरिथिबे से माने प्रथम रे ख्रीष्टंक ठारे थाई मरिथिबे, से माने प्रथम रे उठिबे। आम्भे माने जेते जीवित थिबु, प्रभुंक सहित साक्षात करिवा निमंते शून्य मंडल को नीत हबु। आउ एही प्रकार भावरे आमे सर्वदा तांक सहित रहिबु। प्रिय मोर बंधुगण, आमे समस्त जानि अछु, प्रथम थेसलोनिकीय पुस्तक 4 पर्वर 16-17 पद रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जते बेले मध्य आकाश को आसीबे, आउ सेते बेले रैप्चर हेबो। मंडली को प्रभु कोन करिवे, आकर्षण करिबा बा उठेइबे। ख्रीष्टंक ठारे थाई मरिथिबा लोक माने प्रथम रे उठिबे, बंचिथिबा लोक माने रूपांतरित हेबे। आउ से माने मिलित भावरे शून्य मंडल को कोन करिवे, नीत हेबे। एही कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट लाजारंकर मृत्यु रे से मार्था को कहिथिले। जहन लिखित सुसमाचार तार 11 पर्वर 25-26 पद रे लेखा अछि, मार्था मार्था मु पुनरुत्थान जीवन
जे मोठारे विश्वास करे यद्यपि से मरे तथापि से बंचिब आउ जे बंचे से कदापि केबे हे मरिब नाही एहा कोन विश्वास करूअछ प्रिय मोर बंधुगण मार्थांकु प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई कथा पूर्वरु जणैथिले मु पुनरुत्थान जीवन जे मोठारे विश्वास करे यद्यपि मरे तथापि से बंचिब आउ जे बंचे कदापि केबे हे मरिब नाही अर्थात दुई प्रकार लोक माने से माने कोन हेबे प्रभुंक सहित से माने साक्षात करि परिबे आउ केबे मध्य से माने कोन हेबे नाय मृत्युवरण करिबे नाय मार्थांकु से कथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन करथिले प्रकाश करथिले माथि लिखित सुसमाचार 17 पर्वर 1 रु तार 8 पद पर्यंत जदि आमे पढिबा हर्मण पर्वत रे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट रूपांतरित होउछंदी मोसा एवं एलिया तांको सहित कोन करछंदी साक्षात करूछंदी प्रिय मोर बंधुगण मोसा मृत्युवरण करिथिबा विश्वासीर निदर्शन एवं एलिया पंचित रूपांतरित हेबा विश्वासीर निदर्शन जेहेतु एलिया मृत्युवरण करिनाहंती जीवंत से से कोन करछंदी से मध्य आकाश को से जाइछंदी एवं मु काहे कि मध्य आकाश को जाइछंदी बोली कहली गोटे पद अछि बाइबल रे आपण घरे पढंदु जॉन लिखित सुसमाचार आउ तार 3 पर्वर 14 पद जदि पढ़िबे से जगह लेखा अछि कृष्णक व्यतीत जीशुंक व्यतीत केही स्वर्गरोहण करिना सेठी एही पद लेखा अछि समय जेतेबेले पाइबे केतेबेले सेही विषयटी मु कहिबी सेठी पाए एलिया मध्य आकाश को गले बोली कि मु कहिली काहे कि केवल सेही पद अनुसारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही स्वर्गरोहण करिसंदी आउ कोन से व्यक्ति करिनाहंती तार प्रमाण मु भविष्यत रे जेतेबेले प्रभु मते सुजोग देबे आपण मानक निकट रे सेही पद अनुसारे मु प्रकाश करिबी से जाऊ मोर प्रिय बंधुगण तेबे आमाने देखुछु मरिथिबा लोक माने जीवित हेबे बंचिथिबा लोक माने रूपांतरित होई मध्य आकाश को से माने नीत हेबे आउ एही कथा प्रेरित पाउल एहा होचे एक मिस्ट्री बोली कि से प्रकाश करंती प्रथम करंतिय 15 पर्वर 51 पदरु तार 57 पद पर्यंत टिके पाठ करिबा मधुस्मिता भौणी प्रथम करंतिय 15 पर्वर 51 पदरु तार 57 पद पर्यंत टिके पढ़ी के सुनेइबे देख मु तुम्भ मानकु गोटे निगूढ़ कथा कहूअछि आमे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आमे माने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिब आ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा कारण एही क्षण शरीर को अक्षयता रूप वस्त्र परिधान करिबाकु हेबो आ एही मर्त्य शरीर को अमरता रूप वस्त्र परिधान करिबाकु हेबो किंतु एही क्षय शरीर अक्षय रूप वस्त्र ओ एही मर्त्य शरीर अमरता रूप वस्त्र परिधान कला उतारे एही लिखित वाक्य सफल हेबो जय मृत्यु को ग्रास करिछि रे मृत्यु काहे तोर जय रे मृत्यु काहे तोर नाहुड मृत्युर नाहुड पाप आ पापर बल व्यवस्था किंतु जे ईश्वर आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आम मानक जय प्रदान करନ୍ତି ताहांकर धन्यवाद हेउ अतएव हे मोर प्रिय भाई माने प्रभुଙ୍କ सेवारे तुम्भ मानक परिश्रम निष्फल नुहे एहा जानी प्रभुଙ୍କ कार्य सुस्थिर ओ अटल रही सर्वदा अधिकरु अधिकतर यत्नवान हुओ एही पद मानकर देखुछु रेप्चर को प्रेरित पाउल एक मिस्ट्री बोली कि से कोन करछंदी प्रकाश करूछंदी आमने 51 पदरे देखुछु देख मु तुमानकु गोटे निगूढ़ कथा कहू अछि आमे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही महानिद्रा प्राप्त कहिले समस्ते मरिबा नाही किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष तुरी ध्वनि रे आम्भे माने समस्त परिवर्तित हेबा
କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଉଚିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷ ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଉଚିତ ହେବେ, ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ମରିଥିବେ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ତାପରେ 53 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ ଶରୀର ଅମରତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତରେ ଏଇ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହବ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଯେ ଏ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଯୋଉ ଶରୀର କି ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କେବେ କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛୁ, এই শরীর রূপান্তরিত হেলা পরে অমরতা রূপ বস্ত্র পরিধান করিব, অর্থাৎ অমরতা রূপ বস্ত্র অর্থাৎ শরীর ধারণ করিব, যোটা কি কেবে সেইটা মরিব ନାହିଁ। তারপরে আমি তার 54-55 পদ পড়িবা। কিন্তু এই ক্ষয় শরীর অক্ষয় রূপ বস্ত্র ওই মর্ত শরীর অমরতা রূপ বস্ত্র পরিধান কলা উত্তরে এই লিখিত বাক্য সফল হব। জয় মৃত্যুକୁ গ্রাস করিଅছি, রে মৃত্যু কাহি তোর জয়, রে মৃত্যু কাহি তোর ନାହୁଡ଼। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ ଆଉ ପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ, ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅମରତା ରୂପ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 55 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହି ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହି ତୋର ନାହୁଡ଼। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ? ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବର 1ରୁ 4 ପଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 1ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିହିତ ହେବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରି ଏହି ଗୃହରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଏହିପରି ପରିହିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରିଚ୍ଛଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ଯେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଘ୍ରାସ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟ, ତଥାପି ଆମେ କଣ କରିବା? ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 5ର 1 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଇ ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତମ୍ବୁ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ବା
ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଏକ ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଶରୀର କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ, ତା ହଉଛି ପୁନର୍ଥିତ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଏଇ ଜୀବନ ଆମର ଚାଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। 2 ପଦ ପଢିବା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିତ ହେବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରି ଏହି ଗୃହରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। এই ଶରୀରରେ ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏକ ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଶରୀର କେବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶରୀର ହଉଛି ପୁନର୍ଥିତ ଶରୀର। ଏବଂ 3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହିପରି ପରିହିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା, ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ। ଏ କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ବିଷୟ। ହୁଏତ ବା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। 4 ପଦ ପଢିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରିଚ୍ଛଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ଯେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ଏଇଠି 2 ପ୍ରକାର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର ଏବଂ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ହୁକ୍ ଅର୍ କୁକ୍, ମୁଁ ଯେପରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି, କିଏ ବା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ। এই କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 3 ପର୍ବର 11 ରୁ 14 ପଦ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହୁକ୍ ଅର୍ କୁକ୍, ମୁଁ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। এই କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 3 ର ତାର 11 ରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପାଠ କରିବେ। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଯେ ଏବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଅଛି। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁରୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନରେ ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 11 ପଦରେ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇପାରେ। ଏବଂ 12 ପଦରୁ 14 ପଦ ଭିତରେ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଆମମାନେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। 14 ପଦର ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଶବ୍ଦକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ
ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ତାହା କଣ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କଣ ହେଇପାରିବି, ପୁନର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇପାରିବି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ଭୋଜ ହବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କ୍ଲେଶ ମହାକ୍ଲେଶ ହବ। ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିବେ। ଏହା ମାନେ କଣ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର ତାର 24 ରୁ 27 ପଦ ଭିତରେ 70 ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। କ୍ଲେଶ ପରେ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରିବୁଲେସନ, କ୍ଲେଶ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ। এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିବେ, ପାଦ ପକେଇବେ। ତାକୁ ରେଭେଲେସନ ବୋଲି କଣ କରାଯାଏ, କୁହାଯାଏ। ଆମମାନେ କେତୋଟି ପଦ ପଢିବା ଆପଣ ମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ପର୍ବର 29 ପଦରୁ 31 ପଦ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କ୍ଲେଶ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ କରିବେ, ପାଦ ରଖିବେ ଜଗତରେ। ଆମମାନେ ସେଇ ପଦ ଟିକେ ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶକୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପରେ ବା କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ସେ କରିବେ, ଆସିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର 30 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମ ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ମହାତୁରୀ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ଏହି ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ଏବଂ ତାହା ଆମମାନେ ଝିକରିୟ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢିବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା। ଝିକରିୟ ତାର 14ର ତାର 4 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରୁସାଲେମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆ ହେବ ଓ ଜୈତୁନ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତି ବୃହତ୍ ଏକ ଉପତ୍ୟକା ହେବ। ଆଉ ପର୍ବତର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡେ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4 ଏବଂ 5 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବ, କାରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଆତଲୋସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉସିୟର ସମୟରେ ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପର ଆଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ, ସେହିପରି ପଳାୟନ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେଇଦିନ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
जिहुदी लोक मानकु जो शासन करिथिबो सेई शासन मध्यरे जिहुदी लोक माने से माने मसीहंकु खोजिबे जेपरि जणे परिवार गोटे परिवार प्रथम पुत्र एकमात्र पुत्र मृत्युवरण कले जेपरि भावरे से माने रोदन करंती सेई परि भावरे मसीहंकु से माने खोजिबे रोदन करिवे लोक मानकर दुख देखि पारिबे नाही प्रभु यीशु आउ से महाक्रोधर सहित आगमन करिवे जैतून पर्वत रे तांकर पाद पड़िबो आउ सेई समय रे से जो माने साधु माने स्वर्ग रे थिले से माने मध्य ख्रीष्टଙ୍କ सहित कोन करिवे ए जगत को आसीबे एवं प्रिय मोर बंधुगण हार्मिगधन युद्ध हबो आउ ए हार्मिगधन युद्ध उपरे समय नाही ताकू प्रकाश करिया पाए किंतु जीशु ख्रीष्ट कोन करिवे ए पृथ्वी मध्य से पाद पकेबे आंटी क्राइस्ट को आपणर निश्वास द्वारा से ताकू कोन करिवे संहार करिवे मोर प्रिय बंधुगण तेणु शेष पदटी पढ़ी मु समाप्त करने चाहिए प्रकाशित पुस्तक तार 19 पर्वर 11 पदरु 16 पद पर्यंत टिके पाठ करिबा प्रकाशित पुस्तक तार 19 पर्वर 11 पदरु 16 पद पर्यंत पाठ करिबा तत्परे मु स्वर्गरु उन्मुक्त देखिली आउ देख गोटे श्वेत वर्ण अश्व ताहार आरोहीଙ୍କ नाम विश्वस्त ओ सत्य से न्याय्य रूपे विचार ओ युद्ध करती ताहाଙ୍କ चक्षु अग्निशिखा सदृश ताहाଙ୍କ मस्तकरे अनेक मुकुट आउ ताहाଙ୍କର गोटे नाम लिखित अछि सेई नाम ताहाଙ୍କ बिना अन्य केही जाने नाही से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित पुणी ताहाଙ୍କର नाम ईश्वरଙ୍କ वाक्य स्वर्गस्थ सैन्य बाहिनी शुभ्र ओ परिष्कृत शुष्क वस्त्र परिहित होई श्वेत वर्ण अश्व मानक उपरे आरोहण करी ताहाଙ୍କ पश्चात गमन कले ताहाଙ୍କ मुखरु तीक्ष्ण खड्ग निर्गत हुए तद्वारा से जाति समूह को आघात करिवे से सेमानकु लौह दंडरे शासन करिवे आउ से निजे सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षा कुंड दलन करिवे तांकर वस्त्र रे ताहांकर जंघ देश रे एही नाम लिखित अछि राजा मानक राजा ओ प्रभु मानक प्रभु तत्परे मु जने दूतंकु सूर्य मध्य रे दंडायमान होई हैला तो एई पद मानंकरे प्रत्येक पद आमे आलोचना करिबा नै आपण माने समस्त जानि छन्दी जे प्रभुंकर आगमन समय रे से आसीबे एवं एई पद मानंकरे आमे देखुछु भंड ख्रीष्टंक सहित तांकर युद्ध हबो आउ से आपणार निश्वास द्वारा आंटी क्राइस्ट को बा भंड ख्रीष्टन को से कोन करिवे आघात करिवे भंड ख्रीष्टन को भंड भाववादी को जीवंता धरिवे एवं सेमान को कोन करिवे सेमान को नरक रे सेमान को कोन करिवे निक्षेप करिवे तबे विभिन्न कथा अछि तेणु मोर प्रिय बंधुगण प्रभु यीशु ख्रीष्ट से क्लेश परे बा आंटीक्राइस्टंकर राजत्व परे स्पष्ट भाव में आमे देखि पारुछु जगत को से कोन करिवे आसीबे प्रथम थेसलोनिके 2 पर्वर तार 2 एवं 3 पद अनुसार आमाने जहा देखिलु जे बाइबल रे यीशुंकर द्वितीय आगमन ऊपर डेट दिया जाय नाही किंतु क्लेश परे बा आंटीक्राइस्टंकर राजत्व परे ए पृथ्वी पृष्ठ को से आसीबे एक कथा स्पष्ट भाव में प्रकाश करा जायछि तेबे प्रिय मोर बंधुगण आमर कर्तव्य मु आपण माने तांकर आगमन को अपेक्षा करी प्रस्तुत जीवन यापन करिया पाए आमने चेष्टा करिबा मन रखंतु समस्त प्रभुंकर लोक माने वर्तमान रो प्रचार रो मुख्य प्रसंग ख्रीष्टंकर आगमन उपरे आमे लोक मान को जणैबा निजे जानिबा लोक मान को जणैबा एवं सेति पाए माने प्रस्तुत करिया पाए चेष्टा करिबा जेहेतु एई शेष दिन मानंकरे ख्रीष्टंकर आगमन उपरे आमने चिंता करिबा एवं प्रस्तुत हेबा नितांत आवश्यक रहिछि धन्यवाद समस्त को नमस्कार धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आज्ञा आज अति सुंदर वाक्य आमान गहन रे प्रभात समय रे आमानकर जीवन को आमने किपरि प्रस्तुत करिबा प्रभुंकर से द्वितीय आगमन निमंते अति सुंदर भाव रे प्रभुंकर से ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन विषय रे
ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି